अपना हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत किसान अंदोलन नाल जुड़ियां दो अहम मीटिंग्स दे नाल। पहली मीटिंग केंद्रीय मंत्रियों की जो अमित शाह के घर हो रही है। इत्थे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद ने। इस तो इलावा पंजाब बीजेपी तो सुरजीत जियाणी और हरजीत ग्रेवाल ने। तो दूजे पासे किसानां दी भी बैठक चल रही है। सिंघू बॉर्डर ते तमाम किसान जथेबंदियां दे आगू मंथन कर रहे हैं। दरअसल कल जिहड़ी मीटिंग हुई सी बेसिट्टा रही केंद्रीय मंत्रियों के नाल किसानां दी अते एक क्या गया सी किसानां नूं कि जिहड़ी अगले गेट की मीटिंग होएगी, कल जिहड़ी मीटिंग होनी है वीरवार नूं, उस तो पहला खेती कानूनां नूं लैके जिहड़ियां मुश्किलां ने तुहानूं परेशानियां ने तुहानूं ओ सानूं लिखती तौर ते दसो। एक केंद्र सरकार वालों केंद्र के मंत्रियों वालों एक क्या गया। सो अज किसान सिंघू बॉर्डर ते एक बार फिर किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे जुटे ने। मंथन चल रहा है। अपने एतराज जड़े ने लिखती तौर ते अज किसान केंद्र सरकार नूं देणगे। दूजे पासे एक बार फिर पिछले 48 घंटिया के दरम्यान एक चौथा मौका है जदों केंद्र के सीनियर मंत्री इकट्ठे हो रहे ने। मंथन चल रहा है क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर चारों पासे सील किए हुए ने। किसानां ने अपनी मंगां नूं लैके खेती कानूनां नूं रद्द कराउण दी मंग ते आड़े हुए ने किसान। दिल्ली के बॉर्डर सील, दिल्ली वालियां दी मुश्किलां भी वधियां नजर आ रही ने अते किसानां दे अंदोलन नूं खत्म कराउण दी कोशिश सरकार दी वार-वार अपील भी की जा रही है केंद्रीय मंत्रियों वालों कि अंदोलन खत्म करो अते गलबात के जरिए ही मसले का हल हो सकता है। सो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर अज जुटे ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर अते रेल मंत्री पीयूष गोयल। मीटिंग चल रही है कि कुछ कल जदों किसानां नाल एक बार फिर किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे नाल मीटिंग होएगी तां सरकार वालों की पक्ष रखा जाएगा, किसानां विच दा की कोई राह कढ़िया जा सकेगा। कल जिहड़ी मीटिंग हुई सी केंद्र सरकार वालों क्या गया, केंद्रीय मंत्री वालों क्या गया कि एक कमेटी बना ली जानी चाहिए तां जो गलबात सौखी हो जाए, लेकिन किसान तैयार नहीं हुए सन। सो ये रेड़का फिलहाल बरकरार अते इस मसले दे हल की कोशिश केंद्रीय मंत्रियों वालों की जा रही है। अते कल एक बार फिर चौथे गेट की मीटिंग होगी। 14 अक्टूबर नूं मीटिंग हुई, उस तो बाद 13 नवंबर नूं, उस तो बाद कल यानी 1 दिसंबर नूं बेसिट्टा रही। कल 3 दिसंबर नूं एक बार फिर मीटिंग होनी, उस तो पहला मंथन का दौर जारी। इस विचाले खेती कानूनां नूं लैके पंजाब विच जिहड़ा माहौल बनिया होया, हज़ारां दी गिणती विच पंजाब के किसान जड़े ने दिल्ली की सरहदां ते डटे हुए ने। खेती सैक्टर नूं कितना नुकसान हो रहा है, हो रहे जे कानून लागू होंदे ने, कानून नूं लैके जिहड़े खदशे ने की नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि फायदा तो केंद्र सरकार वालों लगातार गिनाया जा रहा है। इस ते चर्चा करांगे। अज साडे नाल खास मेहमान इस अमरदीप सिंह चीमा, बोर्ड मैंबर ने पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे। अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पंजाब ते। धन्यवाद जी। अमरदीप जी, खेती कानूनां लैके जिहड़ा इस वक्त माहौल बनया होया है, केंद्र सरकार लगातार खेती कानूनां दे फायदे गिनवा रही। कल भी जदों किसानां नाल मीटिंग हुई उदों भी ये भरोसा दिता गया कि MSP खत्म नहीं होएगा, किस तरह का कोई डर नहीं है। केंद्र सरकार, बीजेपी के आगू, तमाम मंत्री किसानों को वार-वार भरोसा दे रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होएगी, खेती कानून किसानों के हित विच, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं हो रहा। तुहानूं की लगता है कि जे अगर खेती कानून लागू होंदे ने तां की इसका नुकसान होएगा पंजाब विच किसानी दा, जां कुछ फायदे जिहड़े सरकार वालों गिनाए जा रहे हैं वो फायदे हो सकते हैं? ये सब तो पहला तौखला पैदा किया जा रहा कि किसान जिहड़े कि ये जिहड़े कानून 3 कानून बनाए गए बेहतरी लई ने। मैनूं ये गल नहीं समझ आ रही कि लाखां दी तादाद दे विच किसान सड़कों पिछले 6 महीनों संघर्ष चल रहा, जिस दिन तो इन्होंने ऑर्डिनेंस के आंदे इन्ने किसान समझ नहीं सकते कि उन्होंने हक ली ने कि उन्होंने सरकार का फर्ज बनता है कि वो किसानों को नाल लेके चलते। किसान तो पहला देश लिए 1960 तो बाद अज आत्मनिर्भर की गल शुरू की है। ये तो किसानी सब तो पहला लेके आई सी साडे देश दे विच, उसनूं इन्हां ने मुनासिब नहीं समझिया गल करनी। और अज साडे उत्ते धाड़वियां के पहला दे मंत्री सानूं दस्सण आ रहे ने, कोई एक मंत्री, कोई एक नेता रूलिंग गवर्नमेंट दा
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर द ਵੋਟਿੰਗ। ਤੌਲੇ ਰੱਪੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਣੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸਮਈ ਜੋ ਵੀ ਢੰਗ ਸੀਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 1 ਰਾਉਂਡ 2 ਰਾਉਂਡ 3 ਰਾਉਂਡ 4 ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ 126 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਲੇਖੂ ਪਾਉ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਗੌਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਅੱਗੇ। ਲੱਖ 52 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 44,000 ਦੇ ਕੋਲ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 40,000 ਆੜਤੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਏਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਏਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆਣਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੱਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਫਾਰਮਰ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਕੇ ਹੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪੁਦੀਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਾਉ-ਮਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਮਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
यानी अमरदीप जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿ MSP ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿਸਾਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ तमाम ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆੜੀਅਲ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ? 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਆਪ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਸਪੇਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਭਾਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਏਗੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੌਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਡੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ।
जी ਫੋਰਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਅੱਜ ਹੈ। ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਨੀ ਲੰਬੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਧੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।